कृपालू दयालू 10 पातशाहियां दे साक्षात स्वरूप साहिब सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी मालिक रहबर पातशाह की पावन निघी गोद अंदर नानक निरंकारी साहिब सतगुरु धन गुरु नानक देव महाराज साहिब जी दे पावन आगमन पुरब नूं समर्पित करदिआं 3 रोज़ तो अखंड जाप की प्रारंभता उपरांत प्रारंभ होए खुले पंडालों विच इन्हां दीवानां विच बड़ी भावना बड़े अकीदे शिद्दत नाल गुरु की हजूरी अंदर सज बैठे गुरु सवारे खालसा जी आओ साहिब जी ने मेहरामत दे नाल निवाजिया है। तुरकी बाणी दे इलाही बाणी दे कीर्तन सरवण होए। आओ कुछ समा गुरु नानक निरंकारी साहिब जी दे पावन जीवन उत्ते पंछी झात मारन का निमाणा जिहा यतन करिए। अरदास करिए आपां जितने भी जुड़ मिल बैठे हाँ हजूर पातशाह सानू सबना कहन सुनन वालियां नूं मन बिरतियां सुरत इंद्रियां की एकाग्रता बख्शो। प्रेम भावना प्रीत प्रतीत की दात बख्शिश करो। कुछ कहन सुनन का बल बख्शिश करो। जितने भी जुड़ मिल बैठे हाँ आप जी ते छोटी जी एक उम्मीद रख के मैं आप जी नाल फतेह की सांझ करन लगा हाँ। बस उम्मीद इन्नी कु है कि आप जी फतेह का जवाब जरूर दोगे। सो आस है आप जी उम्मीद नूं जरूर भाग लाओगे। प्यार सहित गुरफतेह की सांझ करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हजूर पातशाह दे पावन जीवन आपां सरवण कर रहे सी कीर्तन के द्वारा। साहिब जी के जीवन में मैं प्रारंभ करा। मैं 1-2 बेनतियां प्रारंभता ते कर देवां क्योंकि बाद विच मेरा एक सुभाव है कि चलती कथा विच मैं छेती कोई बेनती नहीं करता। सो एक तो चलो ये भी है कि लंबे समय तो आप जी बैठे हो। मैं कभी किसी नूं कथा च नहीं कहता हुंदा कि तुसी बैठो, क्योंकि जिन्हें बहना उन्हें बह ही जाना तो जिन्हें नहीं बहना उन्हें नहीं बहना। इस करके कभी किसी के उत्ते दबाव नहीं पाना चाहिए कि तू बह जा, क्योंकि धक्के दे नाल किसी के शरीर नूं फड़ के बिठा सकते हो, मन नूं नहीं बिठा सकते। सो दूसरी बेनती ये है जे नहीं भी बहना तो तां भी आप जी का भला होवे। पर आप जिन्ने भी बाहर हो, क्योंकि तुहानूं लगदा है भी शायद ये पर्दा हो गया तो साडे ते पंडाल विच पता नहीं कई कोहां दा फासला पै गया। सानूं इंज लगदा है भी ये विच एक चाननी टंगती आ तो हुण पंडाल साडे तो 2 किलोमीटर दूर है तो असीं भी 2 किलोमीटर दूर हाँ। हुण भावें असीं बाहर चीकां मारी जाइए पंडाल तक किहड़ा वज जानी है। पर याद रखो ये छोटी जी चाननी है, ये सिर्फ तुहाडे दृश्य नूं लुको सकदी, तुहाडी आवाज़ नूं नहीं समो सकदी। इस करके बाहर जिन्ने भी गुरमुख सज्जन हो आप जी शांति बनाओ। अंदर तो तुसीं आउणा नहीं, जिहड़े बैठे ने उन्हां नूं बह लैण दो। जे कोई बच्चे बाहर शोर शराबा करते हैं उन्हां नूं भी आप जी टका लिओ, क्योंकि कीर्तन दे विच साजां दी आवाज़ है, रागी ਸਿੰਘਾਂ की आवाज़ है तो शोर शराबा सुनता नहीं। तो कथा दे विच ते मैं कल्ला ही हाँ। जदों मैं चुप कर जाना उदों मेरे तो ज़्यादा आवाज़ बाहर लियांदी आउणी है। सो जे कोई सज्जन बाहर एक अद्धा सुनदा होवे तो इन्हां नूं चुप करा दो, भला होवेगा। सो दूसरी बेनती यही है आप जी जिन्ने भी बैठे हो, जिन्ना समा इतिहास की आपां विचार करांगे कोशिश करियो। ये दावा नहीं कि साडा मन टिकेगा, पर कोशिश करियो मालक भाग लाउणगे। इलाही बाणी दे आपां कीर्तन सरवण कर रहे सी। वख-वख जथियां ने हाज़री भरी। वैसे तो स्टेज का सुभाव हुंदा है कि जो अखीर ते शब्द पढ़िया जाए जां कथा दरम्यान जो स्टेज का अखीरला प्रकरण छड्डिया जाए, बुलारे का फर्ज हुंदा उस प्रकरण तो अगां तुरे। पर पता नहीं क्यों जदों बैठे हैं ना, जदों दे मन दे विच वार-वार एक शब्द गूंजी जा रहा है, जिहड़ा हर जस जथे वल्लों कीर्तन किया गया। उन्हां गुरमुख प्यारियां ने अखीर ते उठन लग्या एक शब्द पढ़िया सी, गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। वो शब्द वार वार अंदर नूं धूज ही पा रहा। भावें उस तो बाद गुरमुख प्यारे जथे ने भी बड़े प्यारे शब्द पढ़े, जिन्हां दे अंदर बाबा मन साचा मुख साचा कही है, ये पावन शब्द भी आपां सरवण किया। फिर अखीर तो उन्होंने पढ़िया कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवा गोसैया कोई अल्लाह है। सारे शब्द ही प्यारे ने, गुरु की बाणी है। पर वो शब्द जिहड़ा सी ना वार वार खानी क्यों मजबूर जिहा कर रहा है कि गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता
ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰਲ ਜੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਇੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਗੁਰਾ, ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ। ਉਹ ਸਮਝ ਕੀ ਦੇ ਕਿ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੋਸਈਆ, ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੁੱਖ ਹੀ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁੱਖ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁੱਖ ਹੀ ਦਿਸੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੂੰਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰਰਾ ਹੈ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸਾਜੀ ਸਾਜਨ ਹਾਰੈ, ਨਾ ਕਛ ਪੋਚ ਮਾਟੀ ਕੇ ਭਾਂਡਾ, ਨਾ ਕਛ ਪੋਚ ਕੁੰਭਾਰੈ। ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਘੁਮਿਆਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਖਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਲ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਰਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨੇਊ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੂਝ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ। ਉਹ ਸਮਝ ਕੀ ਦੇ ਕਿ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਿਸਰਦਾ, ਦੁੱਖ ਤਦੈ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਆਸਰੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਲਦ ਦੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਮੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਬਲਦ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਟਿਕਣਾ ਸੀ ਤੇ ਧਰਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ
कि धौल रूपी धर्म जिहड़ा सी ये पापां दे बोझ थल्ले दब गया है। भाई गुरदास साहिब जी का एक मैं जिक्र करा, उन्होंने अपनी वारां च बड़ा प्यारा एक उल्लेख किया। कहंदे भी धरती रोंदी ते धरती नूं पुछिया भी तैनूं भार काहदा, तेरे ते एडे एडे वड्डे पर्वत ने, कित्थे सुमेरू पर्वत होर छोटे मोटे पहाड़, तैनूं इन्हां दा भार लगदा तां रोनी? वो कहंदी बिल्कुल नहीं। तेरे उत्ते इन्ने वड्डे वड्डे समुंदर, इन्हां दा पानी, ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਰੋਨੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਨਸਪਤੀ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਨੀ? ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਕਹੰਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਨਦਵਾਹ ਵਹੰਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਸਾਇਰਾਂ ਨਦਵਾਹ ਵਹੰਦੇ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਨਾ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਨਾ ਪਰਬਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਭਾਰ ਕਾਹਦਾ? ਤੇ ਧਰਤੀ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਰੇ ਭੂਈ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾ ਤਾਰਾ, ऐसे जिहड़े लोग ने उन्हां रब नूं विसारिया होयां दा मैनूं भार लगदा है। गुरु नानक साहिब जी तो पहला संसार की दशा ही ये सीगी, संसार की हालत ही ये सी। धर्मी लोग जिहड़े सन वो धर्म के कायदे कानून जिहड़े सी उन्हां नूं भुल चुके सी। धरती ने पुकारां कीतियां ते असीं बचन पढ़दे, सुनी पुकार दा तार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। जे सतगुरु गुरु नानक देव महाराज ने आगमन होया, हजूर पातशाह जी ने राय भोए की तलवंडी ते आउणा कीता। मैं जिहड़ा एक जिक्र आप जी नाल शब्द का ही आधार रखांगा। गुरु नानक साहिब का आगमन होया ते जिवें ही दौलतां दाई जो मुसलमान है, तो ये कहने विच कोई दो राय नहीं हुंदी कि गुरु नानक साहिब का पहला दीदार जिहड़ा वो एक औरत ने कीता ते वो औरत भी मुसलमान है। उस दौलतां दाई ने गुरु नानक साहिब का दीदार किया। घटना आप सुनते हैं, मैं इशारा जिहा दे चो करा। वो जदों बाहर आई, पिता मेहता कल्याण दास जी उन्होंने खबर देंदी है, उहदे चेहरे का नूर दसदा है। तो पिता जी ने पूछया दौलतां की खबर? कहंदी भी कालू वधाई होवे। इन्हां शब्द कह के वो चुप कर गई। जदों चुप की तो मेहता कालू जी कुछ मोहरां विद्वानां ने लिखिया, कुछ धन का थाल, कुछ होर जो कुछ उन्होंने देना सी उहदी झोली विच पाउण लगे। उन्हें एक शब्द कहा, वो कहंदी भी नहीं, मेरा नाम दौलतां सी पर मैं दौलत अज तक वेखी नहीं सी, पर तेरे पुत्र दे दीदार करके मैनू दौलत प्राप्त हो गई, मैनू बड़ा कुछ मिल गया तो मैं रज गई हाँ। उस तो बाद उहदा एक शब्द सी, इतिहासकार लिखते ने भी जदों ने ये शब्द किया मैं रज गई हाँ, मैनू किसी शै दी लोड़ नहीं, कहंदे उहदियां अखां बंद हो गईयां, तो किसी वखरे जे रस दे विच जुड़ गई, ਉਹਦੇ नेत्र बंद, हथ जुड़े, तो पता नहीं वो किस रस दे विच खुब गई। मेहता कालू नूं आवाज़ दे के कहंदा दौलतां की होया? तो अगों शब्द वरती भी जदों दे तेरे पुੱਤ दे दीदार कीते आ ना, मन इंज करदा भी बस इस रस दे विच जुड़ी रवां, मन इंज करदा जो कुछ मेरे कोल है वो मैं लिया के तेरे पुੱਤਰ दे चरनां ते रखदा। भावें गुरु नानक साहिब ने उदों बाणी उचारण नहीं की, पर मैं इस पंक्ति नूं उत्थे टुका के आप नाल जिक्र करा। शायद उस दिन दौलतां दाई भी ये गल कह रही होएगी कि मेहता कालू मैनू हिला ना, तेरे पुत्र दे दीदार करके मैनू वो सोझी हो गई है कि सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। क्यों करता परमेश्वर ही अवतार धारण करके आ गया, मैनू जिहड़ा रस बज गया मैनू हिला ना, मैं उस रस विचों टुटना नहीं चाहती। कि जे कदी हजूर पातशाह जी के दर्शन पंडित हरदयाल करदा है, जदों वो आया नामकरण करने दे वास्ते, उन्हें आके कहा भी बालक दे पैदा होने दे जिहड़े कोई लक्षण सी, समा की सी, घड़ियां किन्नियां सी, मुहूर्त किहड़ा सी, सारा कुछ मैनू दसो। उन्होंने जदों सारा कुछ दसिया गया, उन्हें उस वेले अपने टेवे के हिसाब नाल जो उन्हें सीगा उन्हें सारा बनाया अपने ज्योतिष के हिसाब नाल। मुकदी गल वो कहंदा मैं बालक दे दर्शन करने ने। हुण सारे कहंदे भी हले कुछ घंटियां दा बालक है, असीं तैनूं दर्शन किवें करा दईए? वो कहंदा नहीं मैं बालक दे दर्शन करने ही करने ने। थोड़ी जी उन्हें जिद फड़ी। हुण इंज कह लो परिवार दा ब्राह्मण है, बहुता उहदे नाल मना भी ना कीता गया। जिहड़ी दासी दाई सीगी दौलतां दाई, उन्हें साहिब गुरु नानक पातशाह जी नूं सूती कपड़े विच सोहणे रेशम दे कपड़े लवेटिया,
ਉਹ ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੇਤਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਰਦਿਆਲ ਕਿੱਥੇ ਖੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਸ ਅੱਗੋਂ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੂੰਜ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੈਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ ਨਛੱਤਰ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਬਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਾੜ ਰਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖਲਕਨਤ ਰਾਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਿਓ। ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਬਾਬਾ ਇਹ ਬਾਲਕ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਯੂ ਦੇ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖੇਡੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸੁਣ ਸਕਾਂ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਬੈਠਾ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਰੱਖਿਓ, ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਬੈਠਾ, ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਕਿੰਤੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਿਭ ਜਾਂਦਾ, ਤੋੜ ਤੱਕ ਨਿਭ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸੱਤ ਵਟ, ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਟ, ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗੱਲ ਚੱਲੈ ਪਾਏ। ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਘਟਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਲਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਐ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਂ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਰਹਿ ਗਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ
ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਪ ਦੀ ਛਾਂ ਵੇਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਲਾ ਪੁਰਖ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੱਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਨ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡੱਸ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਪ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਏ ਬੋਏ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਉਹ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ। ਜੇ ਕਦੀ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ ਤੂੰ 20 ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਆ ਲੈ 20 ਰੁਪਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹੀ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਨਾਨਕ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਲੇ 20 ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤੇ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾ ਐਸਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਇਹ 100% ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ 20 ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਵਿਰੋਧ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮਤਾ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਦੀ ਖੇਤੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਖਾ ਲਈ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਤੋਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਆਖਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਹਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰੇਂਗਾ, ਡਾਂਟੇਂਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਨੇਤਰ ਉਹਦੇ ਭਰੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰੇ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁਕਦੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਿ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਇੰਜ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਂਗਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਂਗਾ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਟੁਕ ਮਾਤਰ ਆਪ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੋਗੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਕੀ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਚਾਹ ਦੀ ਸਟਾਲ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਕਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੀ ਜੀਵਨੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨੀ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਦੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਰਦਾਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵੀ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਨਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋ ਦੋਸਤ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਨਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਈ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਣ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੋਝੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਾਲੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਕਦੀ ਪਲਟ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀਓਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਉਹਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਗੇ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੱਟੜਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੜਿਆਂ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦਾਨਿਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੱਟੜਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੜਦਾਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੱਟੜਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਹ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਵਾਪਿਸ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ
ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀਖਾਨੇ 'ਚ ਬਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਹੋਣੀ, ਉੱਥੇ ਦਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਦਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚੌਲ ਕਣਕ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਸਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਮਾਲਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ, ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਮਾਰਟ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਾਰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਸ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਅੱਗੇ ਐਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫਰੋਲੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਾਰਟ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਮੈਂ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਵਾ ਦੀ। ਸੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਉਸੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮਨ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਲਾਉਣੇ, ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਨਕ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੱਤ ਦੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਵੇਖਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਵੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੱਤ ਦੇ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੂਝ ਰਵੇ, ਸੂਝ ਰਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਰੁਕਿਆ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਸ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਿਸ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਿਸ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਰੰਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਧ ਵੇਖੇ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਕੀਰ ਵੇਖੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਪਤੀਜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਐਡਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਨ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਦੀ ਮਨਸੁਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਮਨਸੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਹਦੀ, ਨੇਕੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੈ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਏ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ,
ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਠਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੈ, ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਬਹੁਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਏਡੀ ਕੋ ਖੇਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਜੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਵੈ ਕੀ ਦਾਸੀ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ, ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਕੋਈ 100 ਮੀਲ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇਗਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਂਗਾ ਕੌਣ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਤੀਜਾ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ। ਖੈਰ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜੋਦੜੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਪਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜ, ਇਹ ਦੇਹਾਂ ਬਿਨ ਸੰਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜੇ ਕਰਨੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਪਿਆਸਾ ਖੂਹ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੂਹ ਕਦੀ ਪਿਆਸਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਟਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੰਕਤੀ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰੀ ਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਨਰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮਸਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਜੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਘਰ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੰਡ ਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੂੜੀਆਂ ਖਵਾ, ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਦੌਲਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਏਮਨਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਆਵਾਂਗੇ,
फिर आवांगे एमनाबाद। इसलिए महाराज पहली उदासी तो बाद दोबारा फिर एमनाबाद गए। जदों असीं कदी जीवन पढ़ते उसे दीपालपुर कदी तुसीं अपनी सुरत नूं लैके जाओ। हुण एक वो कोड़ी है जिस दे शरीर विचों इन्नी पाक वगदी पई है कि वो जे शरीर ते कपड़ा पहन लैंदा है तो शरीर दे नाल चिंबड़ जाता। क्योंकि आपां नूं पता हैगा अज भी चलो जख्म हो जाता, फोड़े हुंदे सी पहलां, ते जे उत्ते पट्टी बन्नी होनी तो तां भी ठीक, उन्हें चिपक जाना, जुड़ जाना फोड़े नाल। ते जे ना भी बन्नी होनी तो कई बार आपदा पजामा जां कोई कपड़ा उस फोड़े दे नाल जुड़ जाता सी रात नूं। जे एक पासे पै रहना जां कपड़ा उत्ते सवेरे उठ के नूं लाउणा बड़ा औखा हुंदा है। न्याणे चीकां मारदे हुंदे सी भी ये लाउणा बड़ा औखा है। सो इस तरह वो कूड़ी दा शरीर सी कि जख्मां दे विचों पाक वगदी है ते कपड़े जिहड़े ने उत्ते चंबड़ जांदे। इन्ना दुखी सी वो कपड़े नहीं सी पाउंदा, अपनी छन दे विच झोंपड़ी च लुक के रहिंदा सी। बाहर छोटी जी कुज्जी सी, लोक उहदे विच कोई प्रशादा सुੱਟ ਜਾਂਦਾ सी, कोई जी करदा कुछ होर कुछ खाण नूं दे ਜਾਂਦਾ सी, हौली जिहा हत्थ कढ के खिच लैंदा सी ते अंदर बह के खा लैंदा सी। इस तरह दा नरक भरिया जीवन कि जख्मां दे उत्ते मक्खियां बहिंदियां, पाक वगदी पई है। माफ़ करिओ अज दा इंसान ते सोच के भी शायद मन विच गलानी करदा होएगा। गुरु नानक साहिब जी ने दरवाज़ा खड़काया, पैरां दी आहट सुनी ते ओह हजूर पातशाह जी का जिहड़ा प्यारा सीगा दपालपुर का नूरा कोड़ी, वो महाराज की आवाज़ सुन के कहता भी कौन? महाराज कहते दरवाज़ा खोल। उन्हें अगों एक शब्द वरतिया सी भी मेरे दरवाजे तक अज तक पशु पंछी नहीं आते, क्योंकि पंछुआं नूं भी दुर्गंधी आउंदी, वो भी नहीं आते। बाबा तू कौन है? तो महाराज कहते नहीं दरवाज़ा खोल, असीं तैनूं मिलण आए। मुकदी गल, उन्हें दरवाज़ा खोलिया हौली जिहा, महाराज अंदर गए। उहदे जख्मां दे विचों पाक वगदी, रोंदा पिया। तो महाराज भाई मरदाने नूं कहंदे मरदाने रबाब छेड़। भाई मरदाने ने रबाब छेड़ी। गुरु नानक साहिब ने कीर्तन किया। जदों कीर्तन होया, वो जिहड़ा हाय हाय करदा कोड़ी सीगा वो उस वेले टिक गया। उहदियां चीसां बंद हो गईयां, उहदियां चीकां बंद हो गईयां, उहनूं अपना दर्द भुल गया। तो महाराज ने जदों एक शब्द समाप्त किया, रुके, उन्हें फिर चिल्लाउणा शुरू करता, कहंदा बाबा रोक ना, जिन्ना चिर मैं बाणी सुन रहा, जिन्ना तेरी रसना तो शब्द सुन रहा, मेरे अंदर नूं टिका मिलता पिया, उन्ना चिर मैनूं मेरा दर्द भुलदा, मेरा दुख भुलदा। उन्हें भी तो यह शब्द कहा सी ना, बाबा चुप ना करी, एक कलाम नूं, इस बाणी नूं, इस शब्द नूं रोकी ना, क्योंकि जदों ये शब्द मेरे कन्नां च पैणों रुक जाता, मैनूं मेरा दर्द महसूस होण लग पैंदा। तो फिर उत्थे असीं क्यों ना कहिए कि उन्हें हथ जोड़ के कहा, बाबा सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई, कि तेरा शब्द ते तू सारी कायनात दा मालक, साहिब जी मैनू विसरी ना। महाराज ने फिर उत्थे शब्द भी उच्चारण किया सी, जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार, जय तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल लाए। महाराज ने फिर उत्थे सारी कायनात नूं होका दे के कहा सी ना। जो असीं इन्हां घटनावां तो होर भी थोड़ा जिहा अगांह तुर पईए, जे कदी लाहौर विच बैठा होया दुनी चंद, महाराज साहिब जी का उहदे नाल मिलाप होया, तो पातशाह जी नूं सद के कहंदा भी साडे घर विच मैं अपने पिता का श्राद्ध कर रहा। देखो श्राद्ध दुनी चंद भी करदा सी, महाराज ने उहनूं वरजिया। तो श्राद्ध आपां भी करदे, हटदे आपां नहीं आ, पर साडे कोल एक तरकीब बड़ी तकड़ी है। असीं ना जिवें भगतां ने बाणी अंदर कहा ना, लोगन राम खिलाउणा जाना, ये भावें भगत साहिबान ने ब्राह्मणां नूं कहा, पर घट असीं भी नहीं आ। मैं कई बार सोचता हूँ ना, असीं रब नूं एडा धोखा करदे रब दे नाल भी शायद जिवें हुण करना ही श्राद्ध ही हुंदा, पर असीं कहने नहीं जी असीं पंज ਸਿੰਘਾਂ नूं प्रशादा छकाउणा। तो मैं कई बार सोचता हुन्ना भी ये पंज ਸਿੰਘਾਂ नूं श्राद्धां 'ਚ ही भुख लगदी आ, बाकी सारा साल लंघ जाता, उदों ना इन्हां ਪੰਜਾਂ नूं भुख लगदी, ना तुहानूं चेता आउंदा। इहदा मतलब असीं फड़ने कानी आ, बस लोकी थोड़ा जिहा सिद्धे फड़ लैंदे सी, घुमा के फड़ लैने, फड़दे कानी आ असीं। बस तरीका यह रब नाल धोखा करन दी गल तो मैनूं एक दिन याद आवे, किते जा रहे सी तो तुसीं आम वेख्या होएगा, पहलां लोक ना हरियां मिर्चां ते निंबू टंगदे हुंदे सी, हुण भी टंगदे, हटदे नहीं आ। पर हुण चाइना दीयां हरियां मिर्चां ते निंबू टंगन लग गए लोग, क्योंकि हरी मिर्च ते निंबू महंगा हो गया, आपां सारिआं नूं पता। हुण लोकां ने तरकीब लाई भी चाइना दे निंबू ते मिर्चां टंगियां मैं दुकान ते वेखियां, तो मैं हैरान हो गया भी कमाल आ, लोकी रब नाल भी धोखा करी जांदे आ। भी ये शनिदेव जे इनू असली मिर्चां वो तो शायद ये काम आ जाना, इनू तो भुलेखा ही पाउणा ना भी मेरी दुकान ते टंगियां होईयां, इनू की पता है चाइना दियां कि असली आ। दुनिया रब दे नाल भी धोखा करदी पई, होरां दी तां गल छड्डो। सो खैर वो श्राद्ध करदा पिया सीगा, महाराज साहिब जी ने
खैर उन्होंने समझाया भी जिन्हों तू प्रशादा छकाउण लगा वो तो ਕਾਂ बनया बैठा, जा ਉਹਦੇ ਨਾਲ गलबात कर। वो सारी वार्तालाप ਉਹਦੇ ਨਾਲ होई। वो गया, ਉਹਦੇ पिता ने ਉਹਨੂੰ दसिया भी भाई मैं भी तेरे तरह ही सारा कुछ करदा, मेरा कोई भला नहीं होया, ये तेरियां रोटियां पंडितां ने खा के चले जाना, पर सच ये है मेरे तक नहीं पहुँचदियां होंदियां। मैं पिछे जे ना एक श्राद्धां दे विच बड़ी सोहनी किसी ने गल सुनाई, साडे काम आवेगी। है तो वैसे वो जिवें कह लो भी एक जोक सीगा, पर गल च वजन बड़ा सीगा। वो कहंदे भी कोई ब्राह्मण किसी घरे प्रशादा छकण गया तो वह कहंदा भी तुसीं जो जो दोगे मैं अगे तुहाडे पहुँचा देवांगा। ये आम जी गल है ना भी उन्होंने जो खवाई अगे पहुँचता। तो बंदे ने मैनू हासा आवे उहदी गल पढ़ के जोक लिखिया। वो कहंदा भी घर दे अगों कहंदे पंडित जी इंज करो असीं तुहानूं मोबाइल देने आ ते तुसीं साडा मोबाइल गांह पहुँचा दो ते असीं गल करके आपे पुछ लिया करांगे तैनूं किहड़ी चीज़ दी लोड़ आ। बिल्कुल सच्चाई सी उहदी गल दे विच भी वाकई जे चीज़ां पहुँचदियां होण ते कहंदा साडा मोबाइल पहुँचा दे असीं रोज़ गल ही कर लिया करांगे। भी बिल्कुल सच्चाई है कि असीं कित्थे खड़े आ। ਉਹਦਾ पिता भी यही गल कहंदा भी ਜਿਹੜੀਆਂ तू रोटियां पूड़ियां खवा रहा मेरे तक नहीं आउणीਆਂ, मैं तो कई दिनों का भुखा बैठा होया। सो गुरु नानक दे चरण फड़, उन्हें मेरा उधार किया वो तेरा भी उधार करेगा। वो दुनी चंद गुरु नानक पातशाह के चरण फड़े। खैर उस तो बाद की वरतदा उन्हें थोड़ा जिहा हैंकड़ दे विच आके अपने महलों के उत्ते लगे हुए जिहड़े उहदे 7 झंडे सीगे वो महाराज नूं विखाए। तो महाराज ने चलो वार वार दिखा रहा सी। वैसे तो इतिहास लिखता महाराज इन्होंने पुछया नहीं, पर कई बार होंदा ना बंदा ज़्यादा वडियाई करता भी इन्हूं पुछे भी ये चीज़ की है। हुण महाराज नूं तां पता ही सीगा, चलो खैर उहदा मान रखा नहीं। महाराज कहंदे भी काहदे लई लाए? कहंदा महाराज जदों किसी बंदे कोल 1 लाख रुपया आ जाए उहदे कोठे ते 1 झंडा लगदा। तो महाराज मेरे 7 लगे आ, इहदा मतलब सीधा जिहा भी मेरे को 7 लाख रुपया उस जमाने का, अज दे करोड़ां अरबां की गल है। महाराज कहंदे बहुत वधिया गल आ, पर महाराज कहंदे फिर एक साडा छोटा जिहा काम करदी। सूई दित्ती सी ना महाराज ने उहनूं, तो सूई दे के गुरु नानक पातशाह नूं कहंदे भी आ साडी सूई रख ला, असीं बहुत लंबे सफ़र ते जाना है, तो पता नहीं छोटी जी चीज़ है किते गवाच ही ना जावे, बड़ी कीमती है, किसी ने सानूं दित्ती, लंघदे टपदे तेरे कोल आवांगे लै लवांगे। उन्हें मूर्ख ने सूई फड़ी, घरे जाके घर वाली नूं फड़ाउंदा भी आ सूई रख ला, बाबा नानक कहंदा मैं फिर आवांगा लै लांगा। तो कित्थे लवांगा? महाराज ने उन्होंने खैर कहा सी परलोक विच लवांगे, अगे लै जी उत्थे जाके तेरे तो लै लवांगे। उन्हें घर वाली नूं दसी, वो कहंदी भी तेरा दिमाग टिकाने ते आ, परलोक विच कुछ भी नहीं जांदा हुंदा। वो कहंदा चल जे तूं नहीं लिजाणी मैं नहीं नौकरां नूं दे दिन्ने आ। वो कहंदा भी वो कहंदी नौकर भी नहीं लिजा सकते। कहंदा तू जदों मैं मरांगा ना मेरी जेब विच पा दी ते अपने आप ही चली जाएगी। हालात साडे पता की ने, ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਮਾफ़ ਕਰਿਓ 550 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਖੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? भी जदों आया उदों इनू किराया किन्ने दिता ही? जान लगे नूं तां तूं रुपया मूँह च पाता ते आया फ्री सीगा। इहदा मतलब इस करके असीं उत्थे दे उत्थे ही खड़े होए आ। कर्मकांड साडे जिउंदे त्यों ही चलदे पए ने। ते इह सारी घटना जदों उहदे नाल होई, कहंदा मेरी जेब च पा दिओ। कहंदी नहीं जेब जूब च नहीं जानी, कपड़े सड़ जाने आ। कहंदा फिर मैं मर जाना, मैनूं किहड़ा दर्द होना विच खबोदी मेरे। वो कहंदी शरीर भी सड़ जाना है, नहीं जानी। थोड़े जे जिहड़े गल की समझ आई, बाबे नानक कोल आया तो साहब पातशाह नूं कहंदा महाराज ये सूई गांह नहीं जाएगी। साहब कहंदे क्यों? छोटी जी चीज़ आ, इन्नी भी नहीं रख सकिया। कहंदा नहीं महाराज अगे कुछ भी नहीं जाता हुंदा। साहब कहंदे जिहड़ा 7 लाख इकट्ठा कीता ही जाएगा? कहंदा नहीं महाराज हुण समझ आइए नहीं जाएगा। हजूर पातशाह जी ने उन्होंने हलूणा दिता, बाणी नाल जोड़िया। महाराज कहंदे जिन्ना इकट्ठा कीता ही ना ये वंडदे गरीबां दे विच, जिहड़ा गरीबां च वंडेगा उन्हां दियां असीसां, उन्हां दियां दुआवां, उन्हां दियां पीड़ां चों खुशी जिहड़ी निकलेगी वो तेरे नाल जाएगी, ये तेरे नाल नहीं जाना। उन्हें वंडिया ते महाराज जदों उत्थों तुरन लगे ना उन्हें यही कहा सी बाबा जे वंडण दी दात दे चला भी वंडना किवें आ? ते दाता हुण वंडण इकल्ला मैं पदार्थ ना वंडदा रह जावां, मैं कल्ला चीज़ां ना वंडदा रह जावां, मैं लोकां नूं समान ना वंडदा रह जावां, कुछ अंदर भी दे जिहड़ा मैं अंदरों भी लोकां नूं वंड सकां। हजूर गुरु नानक ने उन्होंने नाम दिता सीगा जिहड़ा मैं जिक्र कर रहा कि दाता सो मैं विसर ना जाए। कहंदा बाबा जे नाशवान पदार्थ मेरे हथों दूर करते हुण वो भी दे ना,
ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਝੂਠਾ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਵੀ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੰਡਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਿਦੁਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਨਵਾਜਦੇ ਨੇ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਨੀਪਤ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਆਉਣ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਮਰਦਾਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੁੰਬਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਿੱਚਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਫਕੀਰ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਮਸਤਾਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਓ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਚੱਲੋ, ਮੇਰੀ ਝੌਂਪੜੀ ਮੇਰੀ ਛਾਨੇ 'ਚ ਚੱਲੋ, ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਜੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਨਵਾਜਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਸੁੱਕਾ ਮਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ। ਬੜਾ ਸਿਦਕ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ, ਬੜਾ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਖਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲਈ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਈ ਕਹਿਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਝੋਲੀ ਅੱਟਦਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਕੱਚੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਤੇ ਕੱਚਿਆਂ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਖਾਵੇ ਸ਼ੋਭਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਐਸੀ ਦਾਤ ਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਆਉਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਆ ਫੜ ਡਾਂਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡਾਂਗ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੜ ਡਾਂਗ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਜਾ, ਉਹਦੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਦੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੰਗ ਕੇ? ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਖਵਾਤੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕੱਚੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੋੜ ਦੇ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਨਾ ਮੋੜ। ਹੁਣ ਬਚਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਡਾਂਗ ਫੜੀ, ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਆਖਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤਾਂ ਤੋੜ ਹੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਰਸ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੀ ਛੰਨ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਕੱਚੀ ਛੰਨ ਚੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਂਹ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਪਵਾ ਦੇ ਖਾਂ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰ, ਇਹਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਇਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਫਿਰ, ਜੇ ਐਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਛੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲਾਮੇ ਦਿੰਦੇ, ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ?
क्योंकि उन्होंने पता है जिहड़ा गुरु नानक दुनिया की अग बुझाउण वास्ते तुरिया है, जिस गुरु नानक ने सुल्तानपुर तुरना ही इस करके किया है जिन्होंने भाई गुरदास ने कहा, बाबा देखै ध्यान तर जलती सब पृथ्वी दिस आई। जिहड़ा सड़दे बलदे संसार नूं ठारन वास्ते तुरिया है, वो भला किसी के घर नूं किवें अग ला देगा? जिहड़ा लोकां दी अग बुझाउण तुरिया, वो किसी नूं किवें साड़ देवेगा? उहदा सबर बड़ा पक्का सीगा। महाराज ने अग लवाई, भाई मरदाने बाले नूं नाल लिया, हजूर पातशाह जी तुर पए। उन्हें अग लगी हुई सारी झोंपड़ी जिहड़ी सी, छन जिहड़ी सी, पहलां थल्ले थोड़ी जिहियां कच्चियां कंधां हुंदियां सी, वो कालियां हो गईयां सी। हुण सोचिया भी इन्हां नूं ढा के दोबारा कर लां, भी हुण बनाउणी तां हैगी आ। जदों ने कच्चियां कंधां जिहड़ियां ढाईआं, साडे इतिहास दे पन्ने लिखदे ने, उस कच्ची कंध नूं जदों ढाया, उस कंध दे विचों सोने दीयां मोहरां दी गागर निकली, ते उस मोहरां दी गागर नाल उहदा सोहना महल पै गया। ये गुरु नानक पातशाह जी दीयां बख्शिशां। ते मैं जिहड़ा जिक्र कर रहा, जदों साहब उत्थों तुरन लगे, भावें उहदे भांडे तोड़े, भावें उहदी छन नूं अग लाई, उन्हें एक बार नहीं कहा बाबा मैनू पैसे तो दे जा घर बनाउण लई। उन्हें एक ही गल कही, बाबा जिस नाम दे आसरे इन्ना सिदक दिता ही, इन्ना भरोसा दिता कि मैं तेनों कोई उलामा ही नहीं दे रहा, मैं तेरे ते कोई शिकवा ही नहीं कर रहा, मैं तेरे नाल कोई लाड़ी नहीं रहा। बाबा जिस नाम दे आसरे ते इन्ना कुछ प्राप्त होया है, कृपा कर जिहड़ी अखीरली जिंदगी वो नाम जपदियां मेरी निकल जावे। ये हजूर पातशाह जी दे फिर उत्थे गल आ गई, गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। कि दाता तू मैनू विसरी ना मैनू कदी भुली, क्योंकि दुख तद है जां विसर जाए। जदों तू विसरिया उदों दुखा ने सानू घेर लेना है। खैर मैं जिक्र करा गुरु नानक साहब जी दियां सारियां उदासियां नूं जदों असीं वेने आ, जे सिद्धां कोल गए, सिद्धां ने भी एक ही गल कही सी, भावें उन्होंने पहलां हार ना मन्नी, पर अखीर जदों उन्होंने हार मान ली ना, तो उन्होंने एक ही गल कही सी, बाबा जिस नाम की तू गल की, जदों उन्होंने सवाल किया सी ना, कौन शक्त तुद इत्थे लियाई, किहड़ी शक्ति है जिहड़ी तैनूं एडी उच्ची समेरू पर्बत ते ले आई, भी आम बंदा तो इत्थे आ ही नहीं सकता, इत्थे तो ऑक्सीजन नहीं हैगी। फिर दूजी गल, एडी चढ़ाई कोई मनुख आम चढ़ ही नहीं सकता, साडे कोल ते शक्तियां सी, ते महाराज किहड़ी शक्ति तेरे कोल? ते बाबे ने कहा सी, हौं जपिया परमेश्वरों भाओ भगत संग ताड़ी लाई, कि मैं परमेश्वर नूं जपिया, मैं नाम आराधन किया, मैं परमेश्वर नाल प्रीति कीती आ। बस यही गल फिर गुरु नानक नूं तुरन लग्या सिद्ध कहिंदे सी, बाबा जिस नाम की शक्ति ते तू इत्थों तक पहुँच गया है, कृपा कर बाबा वो नाम हुण सानू भी दे के जा। यही नाम की गल जो तुसीं करदे आ, जदों आप जी नानक मत्ते जांदे हो, कदी वो गोरख मत्ता सी, पर जदों गुरु नानक पातशाह जी उत्थे टिक गए, गुरु नानक दा नाम इन्ना कुछ उत्थे टिकिया कि गोरख मत्ते तो नानक मत्ता हो गया। अज भी गुरु नानक दा नाम उत्थे विसरिया नहीं। जिधर मेरा गुरु नानक बाबा बैठा है उधर रीठे मिठे ने, ते जिधर सिद्ध बैठे से उधर रीठे अज भी कौड़े ने। जे कदी गुरु नानक मक्के जांदा है तो मक्के दे लोग भी यही कहते ने ना, बाबा हुण तू ते जा रहा है, पर साडे ते एक कृपा कर, सानू वो नाम की दात दे के जा, असीं तेरे दर्शन किवें करांगे। फिर वही पंक्ति ते ध्यान जावेगा कि सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। बाबा तू ना विसरे, सानू कुछ तां दे के जा। ते भाई गुरदास जी कहते, धरी निशानी कौस दी, मक्के अंदर पूज कराई। वो कहते, बाबा जे तू नहीं रहना, कोई निशानी दे जा। उन्होंने महाराज की खड़ाम भी रख ली सी, ताकि बाबा तेरी इस खड़ाम नूं वेख के, तेरी इस खड़ाम के दर्शन दीदार करके हजूर गुरु नानक पातशाह सानू तेरी याद आउंदी रवे, असी तेरे नाल जुड़े रहिए। जदों खड़ाम के दर्शन करिए सानू गुरु नानक दे चेता आ जाए। ये सारियां गुरु दीयां निशानियां, भावें 10वें पातशाह तक असी गल कर लीए, जिन्ना भी साडे कोल महाराज के इतिहास दे विचों कोई निशानियां, कोई विरासतां पईआं ने, ये सारियां दियां सारियां सानू साडे गुरुआं दी याद दिवाउंदियां ने। ये सारियां दियां सारियां सानू साडे रहबर दी याद दिवाउंदियां ने। पर माफ़ करियो मैं अखीर ते कवां, साडे अंदर सुधार दी जिस उदासी दा महाराज ने 4 उदासियां कीतियां, ते महाराज नूं जदों पुछिया सी, बाबा तू क्यों तुरिया घरों, ते भाई गुरदास जी कहंदे, एक तां बाबे ने वेख्या ना भी जलती सब पृथ्वी दे सियाई, जां चढ़िया सोधन धरत लोकाई। महाराज धरती का दुख वेख्या, सारा कुछ महाराज ने वेख्या। पर मैं एक बेनती करा, असी एक बचन पढ़ते हैं, गुरमुख खोजत भय उदासी। महाराज कहते मैं गुरमुखां नूं खोजदे आ, गुरमुखां नूं मिलण वास्ते उदासी ते चले आ। देखो गुरु नानक पातशाह जी ने किड्डी वड्डी घाल कमाई की है। देखो भाई गुरदास साहब जी कहते, रेत अक आहार कर, रोड़ां दी गुर करी विछाई।
ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾਏ ਹੋਣ, ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲੱਛਰੇ ਡਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਡਾਂਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੱਡ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ। ਕਿੱਡਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾਈਏ, ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗਿਆ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਂਭਣੀ ਸਾਂਭ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣੀ ਨਾ ਸਾਂਭਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਸੋਚੋ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੋ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ 8-8, 9-9 ਸਾਲ, 12-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਤੇ 12-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਦਾਸੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਲੈ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖਾ, ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਔਖੇ ਸਫ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਮਨਾਈਏ, ਹਰ ਵਾਰ ਮਨਾਈਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜਣ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਠੱਗ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕਛ ਭਲਾ ਮਨਾਏ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜੇ। ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਨਿਗਾਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ, ਲੰਗਰ ਛਕੇ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੇ, ਪਕਾਨੇ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਕੇ। ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ। ਬਸ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਆਹ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਲਖ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਅਡੰਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਪਾਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਊਹਾਂ ਤਉ ਜਾਈਏ ਜੋ ਈਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਓ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ, ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਥਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਟਰਿੰਗ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰ। ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੋਲਡੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ
कि प्रबंधक स्टेज ते ना बह के संगत च बहिंदे ने। ये कोई फोकी तुहाडी वडियाई नहीं है, तुहाडा गुण है। तो ये ना होवे भी अगली बार तुसीं स्टेज भर दिओ, पर यह सच है कि इस गुण नूं अपना के रखो, क्योंकि स्टेज जिहड़ी वो गुरु की हजूरी च गुरु के ताबिया वाले दी जां किसी वक्ता दी हुंदी, संगत तो उच्चा होके वही बह सकदा है जिहड़ा केवल गुरु की बात कर रहा जां करनी है। तो बहुत वड्डी गल है कि प्रबंधक संगतां विच बहण ते संगतां दे दुख नूं महसूस करदे ने, लोड़ां नूं महसूस करदे ने। तुहाडा सारिआं दा शुक्र। वड्डी गल, पिछली बार भी मैं आया तो मैं ਚੱਕੀ वालिआं दे घरे रुकिया सी। छोटी जी गल तुहानूं दस्सां, मैं उन्हां नूं एक गल कही सी, मैं कहा भी बड़े प्रोग्रामां ते जाईदा पर प्रोग्राम ते पहुँचीदा, एक अद्धा प्रबंधक मिलदा है, प्रोग्राम खत्म होया एक अद्धा होर मिलदा है, मुड़ के उन्हां नूं नहीं पता हुंदा भी तुसीं कित्थों आए ते सानूं नहीं पता हुंदा तुसीं कौन आ। उत्थे सारे वीर जिहड़े सी ना 10-15 जने वो मैनूं स्पैशल उत्थे मिलन गए, मेरा धन्नवाद करके। चलो धन्नवाद तो महाराज दा, पर बड़ी खुशी हुंदी। देखो हर कोई पैसे का भुखा नहीं हुंदा, भेटा भावें कोई लाख रुपया दे दे, पर जे बंदे नूं पुछे ही ना तो जी करदा हुंदा भी सारे मोड़ जाइए इन्हां नूं, क्योंकि जे किसी ने पुछया ही नहीं भी तुसीं कौन जे। पर पिछली बार भी बड़ा सारे वीरां ने सन्मान दिता, बड़ा किन्ना चਿਰ बह के गुरमत विचारा होईआं सी। पर उत्थे एक गल चली ਸੀ, जो सज्जन बैठे होण, मैनूं चेहरे तो याद नहीं, उन्होंने एक मैनूं सवाल कीता सीगा, पिछली बार की गल, बैठे होने मैनूं चेहरे नहीं याद, उन्होंने उदों गल कीती सी, लंबी डिबेट चली डेरेवाद